करा जी जी। मैं बलजीत कौर, इंस्ट्रक्टर सरफेस ऑर्नामेंटेशन तकनीक, गवर्नमेंट ITI हर्षी पिंड टांडा, डिस्ट्रिक्ट हुशियारपुर तो ਅਤੇ मैं विभाग के समूह उच्च अधिकारी डायरैक्टर साहिबान ते निमी ऑनलाइन पंजाबी चैनल नूं हैंडल कर रहे साडे डायरैक्टर श्री विजिंदर धमन जी ਅਤੇ निमी चैनल के माध्यम राਹੀਂ ट्रेनिंग ले रहे समूह सिखियार्थी ਅਤੇ ट्रेनिंग दे रहे समूह इंस्ट्रक्टरां दा बहुत बहुत स्वागत करती हाँ अपने अज के इस सैशन दे विच। ਅਤੇ इस तो अगे मैं अपने बारे कुछ तुहानूं दसना चाहांगी। मैं गवर्नमेंट ITI हर्षी पिंड टांडा डिस्ट्रिक्ट हुशियारपुर विच सरफेस ऑर्नामेंटेशन तकनीक की इंस्ट्रक्टर हाँ ਅਤੇ मेरे नाल रिलेटेड जिन्ने भी ट्रेड नाल संबंधित सिखियार्थी ने किसी ने कोई भी क्वेश्चन वगैरह पूछना होए ਜਾਂ ऑनलाइन अपनी एडमिशन संबंधी कोई जानकारी चाहिए होए तो मेरा फोन नंबर जिहड़ा वो स्क्रीन ते दिता होया है, तुसीं कदी भी मैनूं फोन करके पूछ सकते हो। इस तो अगे आ गया साडा अज दा टॉपिक। मेरा अज दा टॉपिक है एम्ब्रॉयडरी मशीन एंड देयर वर्क। कढ़ाई मशीन, ये मशीन सादी सिलाई कढ़ाई दी भी हुंदी है। इस तो इंप्रूव होने वाली मशीन पावर दी मशीन हुंदी है जिसनू पावर दी सहायता नाल चलाया जाता है। एम्ब्रॉयडरी मशीन दे विच सादी मशीन नू पैर उतार के एम्ब्रॉयडरी प्लेट चढ़ा के कढ़ाई चंगी हो सकती है। फर्क सिर्फ ये है कि पावर दी सहायता नाल ये मशीन चलती है अते ये तकरीबन हर एक घर विच मौजूद होती है। इस तो अगे साडी आ गई डिस्क मशीन। ये वो मशीन है जिस उपर डिस्क सैट की जाती है। ये भी कपड़ियां ते सजावट बनाउण दे विच काम आउंदी है। इस विच 8-10 डिस्कां हुंदियां हन अते 8-10 डिस्कां हुंदियां हन। ये पहला तां कागज विच प्लास्टिक दीयां हुंदियां सन पर हुण ये होर भी चंगी क्वालिटी दीयां लग पईयां। जिस तरह की भी कढ़ाई सानू चाहिदी होवे उसी तरह की असीं डिस्क जिहड़ी इस उपर सैट कर दिंदे हां ते ओह सानू एम्ब्रॉयडरी मिल जाती। इस तो अगे आ गई साडी कार्ड मशीन। कार्ड मशीन जिहड़ी आ इस मशीन दे नाल असीं डोरी लगाउने हां। ये भी कपड़ियां दे उपर सजावट करन दे काम आउंदी है। डोरी नाल बहुत सारे काम हुंदे हन जिस तरह की फुल पत्तियां अते होर डिजाइन बहुत बनते हैं। इस मशीन की पछाण ये है कि इसका पैर कटिया हुंदा है, इस दे अंदर डोरी फिट हो जाती है। डोरी फिट करके अते ये अजकल पैंटां दे उपर लगाई जाती है। रेडीमेड गारमेंट्स दे उपर आम इसकी फैंसीकरण की वरतों की जाती है अते ये बिजली नाल चलण वाली मशीन है। अगे इस तो अगे असीं तुहानूं सिंगर मशीन बारे जानकारी दवांगे। सिंगर मशीन ये मशीन अजकल बहुत चल रही है। ये बिजली की सहायता नाल चलाई जाती है। इस ते डिस्क फिट हुंदी है। जिस तरह की भी कढ़ाई करनी होवे उसी तरह की डिस्क सैट करके टांका पाया जाता है। इस मशीन दे नाल बहुत ही सोहना ते छेती काम किया जाता है। उपरोक्त मशीनां तां घर विच कोई भी खरीद सकता है ते इस तो अलावा मतलब ये बहुत ही मतलब महंगियां हुंदियां है। भी सादी मशीन खरीदनी जिहड़ी वो सौखी है। ये मशीनां जिहड़ियां महंगियां होण करके घर विच एक खरीदनियां मतलब घट ही खरीदियां जांदियां। इस करके इन्हां दे पुरजे जिहड़े आ उन्हां दी सहायता दे नाल काम कीता जांदा है। इन्हां दे पुरजे सानू जिहड़े आ वो बाजार विचों मिल जांदे हन। इस तो अगे आ गई K36 जिग जैग मशीन। इस मशीन नाल जिग जैग हुंदा है। ये तां उस थां ते ही वरती जाती है जिथे इंपोर्ट एक्सपोर्ट का माल तैयार हुंदा है।
ਜਾਂ ਜਿਵੇਂ ਰੈਡੀਮੇਡ ਕਲੋਥ ਦੀ ਸੇਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਮਸ਼ੀਨ ਦੇ ਨਾਲ ਸਿਲਾਈ ਦਾ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ। ਸਾਟਨ ਸਟਿਚ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਜਿਗ ਜੈਗ ਦੇ ਬਹੁਤ ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਸੈੱਟ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਕਢਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਅੱਗੇ ਇਸ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਾਂਗੇ ਕੰਪਿਊਟਰਾਈਜ਼ਡ ਕਢਾਈ ਮਸ਼ੀਨ। ਇਲੈਕਟ੍ਰੀਕਲ ਫਲੈਟ ਮਸ਼ੀਨ ਪਹਿਲਾਂ हैंड फ्लैट जैकार्ड ਨੀਟਿੰਗ ਮਸ਼ੀਨ ਦੀ ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਬਣਾਉਣ ਵਿੱਚ ਵਰਤੋਂ ਵਿੱਚ ਲਿਆਂਦੀ ਜਾਂਦੀ ਸੀ। ਇਸ ਮਸ਼ੀਨ ਤੋਂ ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਡੈਕੋ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਲੈ ਕੇ ਇੱਕ ਜਾਂ ਦੋ ਤੋਂ ਵੱਧ ਰੰਗਾਂ ਦੇ ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਬਣਾਏ ਜਾਂਦੇ ਸਨ। ਪਰੰਤੂ ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਇਸ ਵਿਧੀ ਵਿੱਚ ਸਮਾਂ ਬਹੁਤ ਲੱਗਦਾ ਸੀ ਅਤੇ ਗਾਰਮੈਂਟਸ ਦੀ ਪ੍ਰੋਡਕਸ਼ਨ ਦੀ ਲੋੜ ਅਨੁਸਾਰ ਨਹੀਂ ਸੀ ਪੂਰੀ ਹੁੰਦੀ। ਤੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਬਦਲ ਦੇ ਨਾਲ ਮਤਲਬ ਉन्नत ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਤਰੱਕੀ ਕੀਤੀ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿ ਜਾਪਾਨ, ਇੰਗਲੈਂਡ, ਜਰਮਨ, ਇਟਲੀ ਵਰਗੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੇ ਆਟੋਮੈਟਿਕ ਫਲੈਟ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਦੀ ਕਾਢ ਕੱਢ ਲਈ। ਉਪਰੋਕਤ ਮਸ਼ੀਨ ਤੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੇ ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਵਧੀਆ, ਦਿਲ ਖਿੱਚਵੇਂ ਅਤੇ ਘੱਟ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਸੌਖੇ ਢੰਗ ਨਾਲ ਬਣਾਏ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਇਹਨਾਂ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਹੋਰ ਗੁਣ ਵੀ ਸੀ ਕਿ ਇਸ ਮਸ਼ੀਨ ਤੇ ਸਭ ਕੰਮ ਜਿਵੇਂ ਡਿਜ਼ਾਈਨਾਂ ਦੀ ਬਣਾਈ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਸੂਈਆਂ ਦੀ ਚੋਣ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਕੰਮਾਂ ਦਾ ਕੰਟਰੋਲ ਆਦਿ ਆਪਣੇ ਆਪ ਮਕੈਨੀਕਲ ਵਿਧੀ ਨਾਲ ਕੰਟਰੋਲ ਕੀਤਾ ਜਾਣ ਲੱਗ ਪਿਆ। ਵਿਗਿਆਨੀਕਲ ਨੇ ਨਵੀਆਂ ਖੋਜਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਅਤੇ ਇਹ ਖੋਜਾਂ ਨੀਟਿੰਗ ਇੰਡਸਟਰੀ ਵਿੱਚ ਵੀ ਹੋਂਦ ਵਿੱਚ ਆਈਆਂ। ਇਲੈਕਟ੍ਰੀਕਲ ਮਸ਼ੀਨ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਕਿ ਕੰਪਿਊਟਰਾਈਜ਼ਡ ਮਸ਼ੀਨ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ, ਹੋਂਦ ਵਿੱਚ ਆ ਗਈ। ਇਹਨਾਂ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਦੀ ਮੁੱਖ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਬਿਜਲੀ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚ 2 ਤੋਂ 6 ਕੌਮ ਸੈੱਟ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਜਿਹੜੇ ਕੌਮ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ 2 ਤੋਂ 6 ਕੌਮ ਜਿਹੜੇ ਹੀ ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਸੈੱਟ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਇਹਨਾਂ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਦੀ ਨੀਡਲ ਬੈਂਡ ਵਿੱਚ 40 ਤੋਂ 100 ਇੰਚ ਤੱਕ ਚੌੜੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਅਜਿਹੀਆਂ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਇੱਕੋ ਵਾਰ 3 ਪੱਲੇ ਇਕੱਠੇ ਨਾਲੋਂ ਨਾਲ ਨਿੱਟ ਕਰ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਹਨਾਂ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਦੇ ਦੋਵਾਂ ਨੀਡਲਾਂ ਬੈਂਡ ਦੇ ਜੈਕਾਰਡ ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਨਿੱਟ ਕੀਤੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਇਹਨਾਂ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਬਿਜਲੀ ਚੁੰਬਕ ਰਾਹੀਂ ਕਾਬੂ ਕਰਕੇ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਜ਼ਰੂਰਤ ਅਨੁਸਾਰ ਕੰਮ ਲਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਸੂਈਆਂ ਦੀ ਚੋਣ ਲਈ ਇਲੈਕਟ੍ਰੀਸ਼ੀਅਨ ਮਤਲਬ ਸਿਲੈਕਟਰ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਫਿੱਟ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਅਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਨਾਲ ਸੂਈਆਂ ਲੋੜੀਂਦੇ ਦਰਸਾਏ ਹੋਏ ਡਿਜ਼ਾਈਨਾਂ ਕਢਾਈ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹ ਸੈੱਟ ਕੀਤੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ ਤੇ ਆਪ ਵੀ ਕਰ ਲਈਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਟੇਕ ਡਾਊਨ ਰੋਲਰ, ਤੇ ਜੇ ਇਹਨਾਂ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਵਿੱਚ ਫਿੱਟ ਕੀਤੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਜਿਹੜੇ ਇਹਨਾਂ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਵਿੱਚ ਫਿੱਟ ਕੀਤੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਉਹ ਬਣ ਰਹੇ ਵਸਤਰ ਨੂੰ ਖਿੱਚ ਕੇ ਹੇਠਾਂ ਰੱਖਦੇ ਹਨ। ਇਹਨਾਂ ਨਵੀਆਂ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਵਿੱਚ ਮਤਲਬ ਸ਼ਰਿੰਕ ਦਾ ਕੰਮ ਪ੍ਰੈਸ ਫੁੱਟ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਅਜਿਹਾ ਹੋਣ ਤੇ ਵਸਤਰ ਨੂੰ ਹੇਠਾਂ ਵੱਲ ਖਿੱਚਣ ਲਈ ਭਾਰ ਬੈਨਰ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦੀ। ਨਾਲੇ ਇਹ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇਹ ਲੈਸ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਸਟਾਪ ਮੋਸ਼ਨ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਵੀ ਕਢਾਈ ਵਾਲੇ ਵਸਤਰ ਵਿੱਚ ਨੁਕਸ ਆਵੇ, ਇਹ ਸਟਾਪ ਮੋਸ਼ਨ ਰਾਹੀਂ ਮਸ਼ੀਨ ਆਪੇ ਹੀ ਰੋਕ ਦਿੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਵਿੱਚ ਨਿੱਟ ਹੋ ਰਹੇ ਵਸਤਰ ਵਿੱਚ ਨੁਕਸ ਦੂਰ ਕਰਕੇ ਦੁਬਾਰਾ ਮਸ਼ੀਨ ਨੂੰ ਚਲਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਮਸ਼ੀਨ ਦੀ ਇਹ ਵੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਵਿੱਚ ਵਸਤਰ ਜਿਹੜੇ ਸਟਿਚ ਸੈਟਿੰਗ ਰਾਹੀਂ ਸਟਿਚ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਸਟਿਚ ਸੈਟਿੰਗ ਲਈ ਕੰਮਕਾਜ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਛੋਟੀਆਂ ਮੋਟਰਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਆ ਉਹ ਫਿੱਟ ਕੀਤੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਵਸਤਾਂ ਦੇ ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਪਾਉਣ ਲਈ ਪਹਿਲਾਂ ਕੰਪਿਊਟਰ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਕੇ ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹਨ, ਫਿਰ ਕੰਪਿਊਟਰ ਰਾਹੀਂ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਿੰਗ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਨੂੰ
ਕਮਾਂਡ ਦੇ ਕੇ ਮੀਟਿੰਗ ਕਰਵਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਅਜਿਹੀਆਂ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਵਿੱਚ ਗਾਰਮੈਂਟਸ ਦੀ ਲੰਬਾਈ, ਚੌੜਾਈ ਅਤੇ ਸਾਈਜ਼ ਆਦਿ ਦੀ ਸੈਟਿੰਗ ਵੀ ਕੰਪਿਊਟਰ ਰਾਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਦੇ ਮੁੱਖ ਲਾਭ ਹਨ। ਪਹਿਲਾ ਲਾਭ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਦੇ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਦੇ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਬਣਾਏ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਦੂਜਾ ਲਾਭ ਹੈ ਕੰਮ ਦਾ ਨਿਪਟਾਰਾ ਛੇਤੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਿਕਦਾਰ ਵਿੱਚ ਮਾਲ ਗਾਰਮੈਂਟਸ ਬਣਾਏ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਅੱਗੇ ਅਸੀਂ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਤਲਬ ਸਵੈ ਚਾਲਕ ਜਿਗ ਜੈਗ ਮਸ਼ੀਨ ਦੇ ਪੁਰਜੇ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਸੰਬੰਧੀ ਕੰਟਰੋਲ ਦੱਸਾਂਗੇ। ਮਸ਼ੀਨ ਪਾਰਟਸ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਹਨ। ਉਹਨਾਂ ਬਿਨਾ ਮਸ਼ੀਨ ਨਹੀਂ ਚੱਲ ਸਕਦੀ। ਮਸ਼ੀਨ 4 ਹਿੱਸਿਆਂ ਵਿੱਚ ਵੰਡੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੱਥੀ ਵਾਲਾ ਭਾਗ, ਉੱਪਰੀ ਭਾਗ, ਮੱਥਾ, ਅੰਦਰੂਨੀ ਭਾਗ। ਵੱਡਾ ਪਹੀਆ, ਇਹ ਵੱਡਾ ਪਹੀਆ ਹੈ ਜਿਸ ਨਾਲ ਮਸ਼ੀਨ ਚੱਲਦੀ ਹੈ। ਚਾਲ ਰੋਕ ਨਟ, ਇਹ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਪਹੀਆ ਹੈ ਜਿਸ ਨਾਲ ਮਸ਼ੀਨ ਦੀ ਚਾਲ ਰੋਕੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਅੱਗੇ ਗੀਅਰਸ, ਇਹ ਛੋਟੀ ਵੱਡੀ 2 ਗਰਾਰੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਤੇ ਅੱਗੇ ਬ੍ਰੈਕਟ ਸਕਰੂ, ਇਹ ਵੱਡਾ ਪਹੀਆ ਇਸ ਨਾਲ ਹੀ ਘੁੰਮਦਾ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਵੱਡਾ ਪਹੀਆ ਨਾਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਉਹ ਇਹ ਬ੍ਰੈਕਟ ਸਕਰੂ ਨਾਲ ਹੀ ਘੁੰਮਦਾ ਹੈ। ਹੱਥੀ ਵਾਲਾ ਢਾਂਚਾ, ਅੱਗੇ ਲੈਂਚ, ਇਹ ਡਿਸਕ ਤੇ ਫਿਰਕੀ ਭਰਨ ਦੇ ਕੰਮ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਬਾਬਨ ਸਾਈਡਾਂ ਤੇ ਇਹ ਇੱਕ ਕਿੱਲੀ ਜਿਹੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਿਸ ਨਾਲ ਰਬੜ ਦੇ ਉੱਪਰ ਇੱਕ ਸਟਾਪਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਉੱਪਰੀ ਭਾਗ ਸਕੂਲ ਪਿੰਨ, ਤੇ ਅੱਗੇ ਆ ਗਿਆ ਸਵਿਚ ਰੈਗੂਲੇਟਰ ਸਕਰੂ, ਪਲੇਟ ਸਕਰੂ, ਫੀਡ ਲਿਫਟਿੰਗ ਤੇ ਰਾਫ ਸਾਫਟ ਲੱਠ ਤੇ ਆਰਮ ਸਾਫਟ, ਮੱਥਾ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਬਾਰ ਰੈਗੂਲੇਟਿੰਗ ਸਕਰੂ, ਦਬਾਓ ਵਾਲਾ ਪੇਜ, ਤੇ ਅੱਗੇ ਆ ਗਿਆ ਪੈਰ ਦਾ ਸਕਰੂ, ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਫੁੱਟ ਬਾਰ, ਨੀਡਲ ਬਾਰ, ਛੁਟਕੀ, ਥਾਲੀਆਂ, ਟੈਂਸ਼ਨ ਨੱਥ, ਧਾਗੇ ਦਾ ਗਾਈਡ, ਸੂਈ ਵਾਲੀ ਪਲੇਟ ਤੇ ਟੇਬਲ ਸਟੱਡ, ਸਲਾਈਡ ਪਲੇਟ, ਦੰਦਰਾਲ, ਅੰਦਰੂਨੀ ਭਾਗ, ਬਾਈਬਨ ਕੇਸ ਤੇ ਸ਼ਟਲ ਰੇਸ, ਸ਼ਟਲ ਡਰਾਈਵਰ, ਸ਼ਟਲ ਰੇਸ ਸਪ੍ਰਿੰਗ, ਸਾਫਟ ਟੇਬਲ। ਇਹ ਮਸ਼ੀਨ ਦੇ ਉਪਰੋਕਤ ਸਾਰੇ ਹਿੱਸੇ ਕੰਮ ਤਾਂ ਹੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਸਹੀ ਸੰਭਾਲ ਰੱਖੀਏ। ਤੇ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਸਫਾਈ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਮਤਲਬ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿੱਦਾਂ ਅਸੀਂ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਨਾਲ ਹੀ ਇਸ ਦੀ ਸਫਾਈ ਰੱਖਣੀ ਬਹੁਤ ਹੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਉਂਝ ਹਰੇਕ ਮਸ਼ੀਨ ਵਿੱਚ ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਕਢਾਈ ਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਸਿਲਾਈ ਵਾਲੀ ਹੋਵੇ ਤੇ ਉਸਦਾ ਬੇਸ ਜਾਨੀ ਕਿ ਫੱਟਾ, ਦਰਾਜ, ਬੈਲਟ, ਸੂਈ ਆਦਿ ਤਕਰੀਬਨ ਨਾਲ ਹੀ ਲੱਗੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਪਰੰਤੂ ਜ਼ਿਗਜ਼ੈਗ ਮਸ਼ੀਨ ਕੁਝ ਹੋਰ ਅਟੈਚਮੈਂਟ ਲਗਾਉਣੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਕੁਝ ਹੋਰ ਵੀ ਅਟੈਚਮੈਂਟ ਲਗਾਉਣੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਸਭ ਦਾ ਵਰਣਨ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅੱਗੇ ਮੈਂ ਦੱਸਾਂਗੀ। ਜਿਵੇਂ ਪੈਰ ਵਾਲਾ ਹਿੱਸਾ, ਲੋਹੇ ਵਾਲਾ ਢਾਂਚਾ, ਲੋਹੇ ਦਾ ਬਾਹਰੀ ਹਿੱਸਾ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਲੋਹੇ ਦਾ ਬਣਿਆ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਲੋਹੇ ਦੀ ਪਟੜੀ, ਇਸ ਤੇ ਕੰਪਨੀ ਦਾ ਨਾਮ ਲਿਖਿਆ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਪੈਰ ਜਿਸ ਤੇ ਪੈਰ ਰੱਖ ਕੇ ਮਸ਼ੀਨ ਚੱਲਦੀ ਹੈ। ਅੱਗੇ ਆ ਗਈ ਬੈਲਟ, ਜਿਸ ਦੀ ਮਦਦ ਨਾਲ ਪੈਰ ਤੇ ਮਸ਼ੀਨ ਨਾਲ ਸਾਰੀ ਮਸ਼ੀਨ ਚੱਲਦੀ ਹੈ। ਜਾਲੀ, ਚੱਕਰ ਦੀ ਸਾਈਡ ਤੇ ਸੇਫਟੀ ਜਾਲੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਅੱਗੇ ਫੱਟਾ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਉੱਪਰ ਮਸ਼ੀਨ ਸੈੱਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਅੱਗੇ ਦਰਾਜ, ਖੱਬੀ ਸਾਈਡ ਤੇ ਛੋਟਾ ਸਮਾਨ ਰੱਖਣ ਲਈ ਦਰਾਜ ਬਣਿਆ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਅੱਗੇ ਕਵਰ, ਮਸ਼ੀਨ ਨੂੰ ਕਵਰ ਕਰਨ ਲਈ ਕਵਰ ਬਣਿਆ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਪੇਚ, ਮਸ਼ੀਨ ਦਾ ਟੇਬਲ ਹੇਠਾਂ 2 ਪੈਰਾਂ ਨਾਲ ਸੈੱਟ ਕਰਨ ਲਈ ਬਣਾਇਆ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।
ਅੱਗੇ ਮਸ਼ੀਨ ਦੇ ਪੁਰਜਿਆਂ ਬਾਰੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਾਂਗੇ। ਜਿਵੇਂ ਹੈਮਰ, ਇਹ ਪੁਰਜੇ ਨਾਲ ਛੋਟੀ ਤੇ ਵੱਡੀ ਦੋ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਉਲੇੜੀ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਪੁਰਜੇ ਨਾਲ ਕੱਪੜਾ ਬਰਾਬਰ ਮੁੜਦਾ ਹੈ। ਅਤੇ ਐਡਜਸਟੇਬਲ ਹੈਮਰ, ਇਸ ਪੁਰਜੇ ਨਾਲ 2P ਤੋਂ 2 ਤੱਕ ਉਲੇੜੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਸਲਵਾਰ, ਪੇਟੀਕੋਟ, ਪਜਾਮੇ ਅੱਗੇ ਆ ਗਿਆ ਕਾਰਡ ਹੈਮਰ। ਕਿਨਾਰਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸਖਤੀ ਦੇਣ ਲਈ ਕਾਰਡ ਹੈਮਰ ਦਾ ਪ੍ਰਯੋਗ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਅੱਗੇ ਲੈਸ ਲਗਾਉਣ ਵਾਲਾ ਹੈਮਰ, ਇਸ ਪੁਰਜੇ ਨਾਲ ਕੱਪੜਾ ਮੁੜਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਲੈਸ ਦੋਵੇਂ ਇਕੱਠੇ ਲਗਾਏ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਅੱਗੇ ਟੱਕਰ ਪਾਉਣ ਦੇ ਕੰਮ, ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਟੱਕਰ ਆ ਇਹ ਟਕਸ ਪਾਉਣ ਦੇ ਕੰਮ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਅੱਗੇ ਫਿਲਟਰ, ਇਹ ਮਤਲਬ ਇਹ ਪੁਰਜਾ ਜਿਹੜਾ ਆ ਉਹ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਫਿਲਟਿੰਗ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਰੈਫਲਰ, ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਆ ਪੁਰਜਾ ਇਹ ਫ੍ਰਿਲ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਕੰਮ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਜਿਗ ਜੈਗ, ਇਹ ਪੁਰਜੇ ਨਾਲ ਕੱਪੜੇ ਦੀ ਸੁੰਦਰਤਾ ਲਈ ਜਿਗ ਜੈਗ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਕਢਾਈ ਦੀ ਪਲੇਟ, ਸੂਈ ਦੀ ਪਲੇਟ ਦੇ ਉੱਪਰ ਕਢਾਈ ਪਲੇਟ ਲੱਗਦੀ ਹੈ। ਅੱਗੇ ਸਟਿਚ ਫਿਕਸਰ, ਇਸ ਨੂੰ ਸੂਈ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਨਾਲ ਲਗਾਉਂਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਕਿ ਬਖੀਆ ਸਿੱਧਾ ਆਏ। ਬਟਨ ਅਟੈਚਮੈਂਟ, ਇਹ ਇਸ ਨਾਲ ਬਟਨ ਲਗਾਏ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਅਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਆ ਗਿਆ ਨੀਡਲ ਥ੍ਰੈਡ, ਸੂਈ ਵਾਲਾ ਧਾਗਾ ਇਸ ਪੁਰਜੇ ਨਾਲ ਪਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਦੇ ਹਾਂ ਸਵੈ ਚਾਲਕ ਜਿਗ ਜੈਗ ਮਸ਼ੀਨ ਦੇ ਗੁਣ ਕੀ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਇਹਦੇ ਗੁਣ ਹਨ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਇਹ ਇੱਕ ਆਧੁਨਿਕ ਮਸ਼ੀਨ ਹੈ, ਇਸ ਤੋਂ ਕਢਾਈ ਦੇ ਕੰਮ ਦਾ ਨਿਪਟਾਰਾ ਛੇਤੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਗਾਹਕ ਨੂੰ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਕਢਾਈ ਦਾ ਕੱਪੜਾ ਮਿਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਅੰਤਮ ਉਤਪਾਦ ਲਾਗਤ ਵਿੱਚ ਕਮੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਮਸ਼ੀਨ ਤੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀ ਉਤਪਾਦਨ ਯੋਗਤਾ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਕਾਰੀਗਰ ਨਿਪੁੰਨ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਮਸ਼ੀਨ ਦੀ ਹੈਂਡਲਿੰਗ ਸੁਚੱਜੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਕੰਮ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਫਲਸਰੂਪ ਨੌਕਰ ਅਤੇ ਮਾਲਕ ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਚੰਗੇਰੇ ਬਣਦੇ ਹਨ ਤੇ ਕੰਮ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਹੋਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਤੇ ਬਾਅਦ ਦਾ ਰੱਖ ਰਖਾਵ ਜਿਹੜਾ ਆ ਉਹ ਸੁਖਾਲਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਕਾਰੀਗਰ ਦੇ ਨਿਪੁੰਨ ਜੇ ਮਤਲਬ ਕਾਰੀਗਰ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਨਿਪੁੰਨ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਮਿਹਨਤ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦੀ। ਜੇ ਉਸਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਕਨੀਕ ਅਤੇ ਹੈਂਡਲਿੰਗ ਆਉਂਦੀ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਉਸਨੂੰ ਥਕਾਨ ਵੀ ਘੱਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਅਜਿਹੀ ਮਸ਼ੀਨ ਤੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਕਾਰੀਗਰ ਉੱਤੇ ਸੁਪਰਵਿਜ਼ਨ ਦੀ ਕੋਈ ਵੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਤੇ ਕਾਰੀਗਰ ਨੂੰ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਸੁਖਾਈ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਅਜਿਹੀਆਂ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਤੇ ਕੱਚੇ ਮਾਲ ਦਾ ਘੱਟ ਤੋਂ ਘੱਟ ਨੁਕਸਾਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਕਾਰੀਗਰ ਦੀਆਂ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੀ ਹਾਲਾਤਾਂ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੀ ਨਿਪੁੰਨਤਾ ਵੱਧਦੀ ਹੈ। ਇੰਪੋਰਟ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਮਾਲ ਇਸ ਮਸ਼ੀਨ ਤੇ ਤਿਆਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਮਸ਼ੀਨ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਆ ਗੁਣ ਦੱਸੇ ਸੀਗੇ, ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਸ ਮਸ਼ੀਨ ਬਹੁਤ ਕਾਰੀਗਰਾਂ ਦਾ ਇਸ ਲਈ ਇਸ ਕਾਰਨ ਰੋਜ਼ਗਾਰੀ ਹੋਣ ਦਾ ਖਤਰਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਜੇ ਕਾਰੀਗਰ ਨੂੰ ਇਸ ਮਸ਼ੀਨ ਦੀ ਪੂਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਭਾਵ ਉਹ ਇੱਕ ਟ੍ਰੇਨਡ ਵਿਅਕਤੀ ਨਾ ਹੋਵੇ ਤੇ ਅਤੇ ਦੁਰਘਟਨਾ ਦਾ ਅੰਦੇਸ਼ਾ ਸਦਾ ਹੀ ਬਣਿਆ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਜੇ ਉਹ ਕਾਰੀਗਰ ਜਿਹੜਾ ਇਸ ਮਸ਼ੀਨ ਦੇ ਕੰਮ ਵਿੱਚ ਮਤਲਬ ਲਈ ਬਿਨਾਂ ਦਿੱਤੇ ਮਤਲਬ ਜਿਹੜਾ ਕੱਚਾ ਮਾਲ ਅਸੀਂ ਉਸਨੂੰ ਦਿੰਨੇ ਆ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਉਹ ਨੁਕਸਾਨ ਜਿਹੜਾ ਆ ਉਹ ਅਨਟ੍ਰੇਨਡ ਕਾਰੀਗਰ ਜਿਹੜਾ ਆ ਉਹ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਜੇ ਇਹ ਮਸ਼ੀਨ ਖਰਾਬ ਹੋ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਇਸ ਦੀ ਮੁਰੰਮਤ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਕਾਰੀਗਰ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੇ। ਇਸ ਨੂੰ ਠੀਕ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲੀ ਕੰਪਨੀ ਦਾ ਹੀ ਸਹਾਰਾ ਲੈਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਮੁਰੰਮਤ ਬਹੁਤ ਮਹਿੰਗੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। ਜੇ ਕਾਰੀਗਰ ਇਸ ਮਸ਼ੀਨ ਤੇ ਕਢਾਈ ਕਰਕੇ ਸ਼ਾਮ ਵੇਲੇ ਮਾਲਕ ਨੂੰ ਆਊਟਪੁੱਟ ਨਾ ਦੇਵੇ ਤਾਂ ਮਾਲਕ ਅਤੇ ਨੌਕਰ ਦੇ ਰਿਸ਼ਤੇ ਵਿੱਚ
ਪੁਰਤਨ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਸਵੈ ਚਾਲਕ ਜਿਗ ਜੈਗ ਮਸ਼ੀਨ ਦੀਆਂ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾਵਾਂ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਇਸ ਦੀਆਂ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾਵਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਾਂਗੇ। ਇਹ ਇੱਕ ਆਧੁਨਿਕ ਮਸ਼ੀਨ ਹੈ ਜਿਸ ਤੇ ਸਿਲਾਈ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਇਸ ਦੇ ਮਤਲਬ ਕਾਜ ਬਣਾਉਣੇ ਅਤੇ ਬਟਨ ਦੇ ਕਾਜ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਕੰਮ ਵੀ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਮਸ਼ੀਨ ਦੇ ਐਪਲਿਕ ਦੀ ਕਢਾਈ ਅਤੇ ਕਈ ਸੁੰਦਰ ਟਾਂਕੇ ਵੀ ਲਗਾਏ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਨਾਲ ਸਜਾਵਟੀ ਬਾਰਡਰ ਵੀ ਬਣਾਏ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਮਸ਼ੀਨ ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਬਣਾਉਣ, ਕੱਪੜਿਆਂ ਤੇ ਕਿਨਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਸਜਾਵਟੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਬਹੁਤ ਉਪਯੋਗੀ ਹੈ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਕਢਾਈ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਰੰਗ ਦੇ ਧਾਗਿਆਂ ਨਾਲ ਸੁੰਦਰ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਜੇ ਰੁਮਾਲਾਂ ਆਦਿ ਤੇ ਛੇਤੀ ਮਤਲਬ ਜ਼ਰੂਰਤ ਪੈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਅਤੇ ਇਸ ਮਸ਼ੀਨ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਸੈਂਕੜਿਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਰੁਮਾਲ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਬਣਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਸਾਟਨ ਸਟਿਚ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਜਿਗ ਜੈਗ ਦੇ ਕਈ ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਸੈੱਟ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਇਸ ਮਸ਼ੀਨ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਛੇਤੀ ਕਢਾਈ ਹੋ ਸਕਦੀ, ਮਤਲਬ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਛੇਤੀ ਕਢਾਈ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਕੱਪੜੇ ਦੇ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਜਿਗ ਜੈਗ ਮਸ਼ੀਨ ਦੀ ਕੀ ਮਹੱਤਤਾ ਹੈ? ਹੁਣ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਸ ਦੀ ਮਹੱਤਤਾ ਵੀ ਦੱਸਾਂਗੇ। ਜਿਗ ਜੈਗ ਮਸ਼ੀਨ ਬਿਜਲੀ ਨਾਲ ਆਮ ਨਹੀਂ ਚੱਲਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਇਸ ਮਸ਼ੀਨ ਨਾਲ ਪ੍ਰੋਡਕਸ਼ਨ ਵਰਕ ਬਹੁਤ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਬਹੁਤੀਆਂ ਘਰੇਲੂ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਮਸ਼ੀਨ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਰੋਜ਼ੀ ਰੋਟੀ ਦਾ ਸਾਧਨ ਬਣਾਇਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਤੇ ਇਸ ਮਸ਼ੀਨ ਦੇ ਨਾਲ ਡਬਲ ਬੈੱਡ ਦੇ ਸੈੱਟ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ 7 ਪੀਸ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਕੁਇਲਟਿੰਗ ਦੇ ਬਣਾਏ ਜਾ ਸਕਦੇ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਫਰਾਕ ਅਤੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਕੱਪੜਿਆਂ ਤੇ ਫਰਿਲ ਉੱਤੇ ਗਲੇ ਬਾਹਾਂ ਤੇ ਜਿਗ ਜੈਗ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਦੁਪੱਟੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਗ ਜੈਗ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਲੇਡੀਜ਼ ਸੂਟ ਬਣਦੇ ਹਨ। ਸਲਵਾਰ ਦੇ ਪੌਂਚੇ ਤਿਆਰ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਨਾਈਟੀ, ਸ਼ਾਲ, ਰੁਮਾਲਿਆਂ ਤੇ ਅਤੇ ਸੋਫਾ ਬੈਗਸ, ਕੁਸ਼ਨ, ਬੈੱਡ ਕਵਰ, ਬੈੱਡ ਸ਼ੀਟ, ਕੁਇਲਟਰ ਇਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਹੋਰ ਵੀ ਸਜਾਵਟੀ ਸਮਾਨ ਤੇ ਇਸ ਮਸ਼ੀਨ ਦੀ ਕਢਾਈ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਅੱਗੇ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਦੇ ਹਾਂ ਸਵੈ ਚਾਲਕ ਕਢਾਈ ਮਸ਼ੀਨ ਤੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਨੁਕਸ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਨ ਦੇ ਉਪਾਅ। ਉੱਪਰਲਾ ਅਤੇ ਹੇਠਲਾ ਖਿਚਾਓ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਹੈ, ਮਸ਼ੀਨ ਦੇ ਹੇਠਲੇ ਅਤੇ ਉੱਪਰਲੇ ਦੋਵੇਂ ਖਿਚਾਵਾਂ ਦਾ ਖਿਆਲ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਟੈਂਸ਼ਨ ਮਤਲਬ ਧਾਗੇ ਦੀ ਜੇ ਮਤਲਬ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਖਿਚਾਵ ਹੁੰਦਾ ਆ, ਜੇ ਧਾਗੇ ਦੀ ਟੈਂਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਠੀਕ ਨਾ ਹੋਊਗੀ, ਉੱਪਰੋਂ ਵੀ ਬਰਾਬਰ ਦੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਤੇ ਨੀਚੇ ਵਾਲਾ ਵੀ ਬਰਾਬਰ, ਦੋਵੇਂ ਧਾਗੇ ਜਿਹੜੇ ਇੱਕਸਾਰ ਹੀ ਆਉਣ ਤਾਂ ਹੀ ਜਿਹੜੇ ਆ ਮਤਲਬ ਖਿਚਾਓ ਜਿਹੜਾ ਆ ਉਹਦਾ ਮਤਲਬ ਖਿਆਲ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਵਧੀਆ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਮਤਲਬ ਅੱਗੋਂ ਮਸ਼ੀਨ ਚੱਲੇਗੀ। ਜੇਕਰ ਉੱਪਰ ਦਾ ਧਾਗਾ ਖਿੱਚਿਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਥ੍ਰੈਡ ਟੈਂਸ਼ਨ ਜਿਹਨੂੰ ਕਿ ਪੰਜਾਬੀ ਵਿੱਚ ਥਾਲੀਆਂ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਨੂੰ ਥੋੜਾ ਢਿੱਲਾ ਕਰ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਹੇਠਾਂ ਤੋਂ ਧਾਗਾ ਖਿੱਚਿਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਡੱਬੀ ਦਾ ਧਾਗਾ ਥੋੜਾ ਢਿੱਲਾ ਕਰ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਕਈ ਵਾਰ ਫਿਰਕੀ ਦੀ ਡੱਬੀ ਵਿੱਚ ਧਾਗਾ ਫਸ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਧਾਗਾ ਖਿੱਚਿਆ ਜਾਣ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਮਤਲਬ ਉਸ ਨੂੰ ਵੀ ਸੈੱਟ ਕਰ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਸੂਈ ਟੁੱਟਣਾ, ਕਈ ਵਾਰ ਮਸ਼ੀਨ ਦੀ ਸੂਈ ਟੁੱਟਣ ਲੱਗ ਪੈਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਤੰਗ ਪੈ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ। ਇਸ ਦੇ ਕੁਝ ਕਾਰਨ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਸਕੂਲ ਪਿੰਨ ਦੇ ਉੱਪਰ ਧਾਗਾ ਲਿਪਟਿਆ ਹੋਵੇ, ਉੱਪਰਲੇ ਧਾਗੇ ਦਾ ਖਿਚਾਓ ਬਹੁਤ ਹੋਵੇ, ਧਾਗੇ ਦੀ ਸਟਰੈਂਥ ਧਾਗੇ ਤੋਂ ਬਰਾਬਰ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਸੂਈ ਦੀ ਨੋਕ ਭੁਰੀ ਹੋਈ ਹੋਵੇ, ਥ੍ਰੈਡ ਗਾਈਡ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਮਤਲਬ ਝਰੀਟ ਪੈ ਗਈ ਹੋਵੇ ਜਿੱਥੇ ਧਾਗਾ ਫਸ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਧਾਗੇ ਦੀ ਖਿੱਚ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀ ਆ ਸੂਈ ਉਹ ਟੁੱਟ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਧਾਗਾ ਕੱਪੜੇ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਧਾਗਾ ਸੂਈ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਮੋਟਾ ਹੋਏ, ਹੇਠਾਂ ਸ਼ਟਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਧਾਗਾ ਫਸ ਗਿਆ ਹੋਵੇ, ਨੀਡਲ ਬਾਰ ਸੂਈ ਵਾਲਾ ਗੱਜ ਥੋੜਾ ਘਸ ਗਿਆ ਹੋਵੇ, ਕਈ ਵਾਰ ਸੂਈ ਚੰਗੀ ਕੁਆਲਿਟੀ ਦੀ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਇਹਦੇ ਉਪਾਅ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਕੀ ਹਨ ਉਹ ਹੁਣ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅੱਗੋਂ ਦੱਸਦੇ ਹਾਂ। ਸੂਈ ਦੀ ਨੋਕ ਠੀਕ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਧਾਗੇ ਦਾ ਖਿਚਾਓ ਠੀਕ ਕਰ ਦੇਣਾ
चाहिदा है। धागा कपड़े के अनुसार होना चाहिदा है। जेकर कपड़ा मोटा है तां मजबूत मोटा वरतो, अते जेकर पतला है तां ते धागा पतला है तां धागा बरीक अते वधिया क्वालिटी दा खरीदो। कपड़े दे नाल नाल सूई दा भी ध्यान दिओ। जेकर सूई बरीक होवे, कपड़ा मोटा होवे, जेकर सूई बरीक होवे ते कपड़ा मोटा होवे ते मोटा तां भी मुश्किल पै जांदी है। इसलिए धागा जिहड़ा आ वो कपड़े दे सूई दे कॉम्बिनेशन ठीक होना चाहिदा है। सूई मोटे कपड़े लई जिहड़ी आ वो मोटी सूई दा धागा जिहड़ा मजबूत ते मोटा लो। पतले कपड़े लई सूई जिहड़ी बरीक धागा पतला लो। इस नाल सूई नहीं टुटदी। कई बार सूई ठीक सैट नहीं कर सकते अते सूई टूट जाती है। सूई लगाउंदे समय खास ख्याल रखो सूई दा मतलब जिहड़ा वो चपटा हिस्सा गज दे नाल लग के गुलाई वाला हिस्सा जिहड़ा बाहर होवे ते नीडल बार इस विच मतलब नीडल बार पॉइंट हुंदा है जिस विच सूई उस दे नाल लगदी रहिंदी है। शटल खोल के साफ करो अते धागा कढ के चंगी तरह शटल नेट मतलब शटल जिहड़ा आ वो नेट करो ते नेट जिहड़ा आ उहनूं मतलब साफ सुथरा करो ते शटल लगाउंदे समय बहुत ख्याल रखो जेकर शटल विच लगण नाल दोवें पेज जिहड़े आ ठीक तरह बराबर नहीं लगाए जाणगे तां शटल कई बार ढिला रह जांदा है अते वो खड़ खड़ ਵੱਜਦਾ ਰਹਿੰਦਾ है। इस विच सूई फस के जरूर टूट जाती है अते इसलिए शटल दा बहुत ख्याल रखो। इस विच सूई जेकर टुटन लग जावे तां दर्जना ही सूइयां जिहड़ियां वो टुट जांदियां हैं। इसलिए सूई ठीक सैट करो, शटल ठीक लगाओ ते सिलाई करते समय कदे भी सूई कपड़ा मतलब सूई जिहड़ी आ सूई ते कपड़ा विचों कड्डे बिना सूई दा अहीं कह सूई दे विचों कड्डदियां नहीं कुड़ियां। कई बार असीं वेखिआ आ कि वो पढ़ाई करदियां ने ते सूई विच फसी रहिंदी ते एवं खिच लैंदियां ने, ਉਹਦੇ ਨਾਲ सूई भी टुट जाती है ते जिहड़ी आ मशीन दी जिहड़ी आ वो पॉइंट जिहड़ा वो भी गलत हो जाता अगे पिछे। इस चीज़ का जिहड़ा आ वो ख्याल रखो। सिलाई करते समय कदे भी सूई ते कपड़ा जिहड़ा आ वो मतलब खिच के ना कड्डो। जेकर नीडल बार घस गया होवे तां उसनूं बदल लेना चाहिदा है ते स्कूल पिन ते देख लो कि धागा ना लिपटिया होए ते स्कूल पिन दे उपर धागा लिपट गया होवे तां कई बार इस दी खिच पैण नाल धागे दे नाल नाल सूई भी टुट जाती है। इसलिए स्कूल पिन दे उपर रील चुक के एक बार जरूर देख लो। सूई हमेशा देख के लैनी चाहिदी है। सूई चंगी मतलब किस्म दी चंगी क्वालिटी दी होए। जेकर असीं गलत सूई लगाउने हां तां भी साडी मशीन जिहड़ी वो सही नहीं चलेगी। कई वेले मतलब ज्यादातर मशीन के उपर जिहड़ी आ वो सिंगर दी मशीन के उपर सिंगर दी सूई ही चलदी है। सिंगर दी मशीन जिहड़ी आ वो वधिया हुंदी है। हमेशा क्वालिटी दी जिहड़ी आ सूई आ वो सानू मशीन दे विच वरतों करनी चाहिदी है। उस तो अगे कढ़ाई मशीनां दी संभाल अते देखभाल। कढ़ाई मशीन की सफाई ते तेल देना क्यों जरूरी है, ये हुण अगे तुहानूं असीं दस्सांगे। जिस तरह मनुख शरीर नूं मतलब स्वास्थ रहण लई भोजन ते शरीर की सफाई की जरूरत है, उसे तरह कढ़ाई मशीन नूं तेल की सफाई की जरूरत पैंदी है। कई बार मशीन की सफाई ना करन ते मशीन विच धागे जां कपड़े ते मतलब बुर आके फस जाते हैं जिस नाल मशीन भारी चलती है अते तेल ना देन ते मशीन दे पुर्जे घिस जाते हैं। इस नाल वो खट खट करके चलती है अते इसलिए मशीन नूं तेल देना ते सफाई करनी बहुत ही जरूरी है। साफ करना मशीन नूं सही ढंग विच मतलब हालत विच रखण लई सफाई बहुत जरूरी है ते जेकर रोजाना मशीन नूं साफ कर लिया जावे तां उस दी हालत हमेशा ठीक रहिंदी है।
ਉਸਦੀ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹਾਲਤ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਠੀਕ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸਦੀ ਉਮਰ ਵੱਧ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਅਜਿਹਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਪੁਰਜੇ ਘਿਸ ਜਾਣਗੇ ਅਤੇ ਉਸਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਡਿਊਰਾਬਿਲਿਟੀ ਉਹ ਘਟ ਜਾਏਗੀ। ਮਸ਼ੀਨ ਚੌਥਾ ਹਿੱਸਾ ਹੀ ਫਿਰ ਚੱਲੇਗੀ ਤੇ ਅਤੇ ਇਸ ਵਿੱਚ ਮਸ਼ੀਨ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਲਿਆਉਣ ਵਧੀਆ ਮਤਲਬ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਆ ਸਾਫ ਸੁਥਰਾ ਰੱਖੋਗੇ ਤੇ ਮਸ਼ੀਨ ਜਿਹੜੀ ਆ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ। ਤੇ ਜੇ ਮਤਲਬ ਉਹਦੀ ਸਾਫ ਸਫਾਈ ਨਾ ਰੱਖੋਗੇ ਤੇ ਉਹਦੀ ਕੁਆਲਿਟੀ ਵੀ ਘਟੇਗੀ ਤੇ ਉਮਰ ਵੀ ਘਟੇਗੀ ਤੇ ਉਹਦੇ ਜੰਗ ਵੀ ਲੱਗੇਗਾ ਤੇ ਮਸ਼ੀਨ ਛੇਤੀ ਖਰਾਬ ਹੋਏਗੀ। ਠੀਕ ਕੰਮ ਕਰਨਾ, ਤੇਲ ਦੇਣਾ ਅਤੇ ਸਫਾਈ ਕਰਨ ਨਾਲ ਮਸ਼ੀਨ ਹੌਲੀ ਚੱਲਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਸਟਿਚ ਵੀ ਠੀਕ ਲੈਂਦੀ ਹੈ। ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਦਿਲ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਕੰਮ ਠੀਕ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਪੈਸੇ ਦੀ ਬਚਤ, ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਮਸ਼ੀਨ ਦੀ ਸਫਾਈ ਤੇ ਤੇਲ ਦਵਾਂਗੇ ਅਤੇ ਮਸ਼ੀਨ ਬਹੁਤ ਖਰਾਬ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਮਿਸਤਰੀ ਕੋਲ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣੀ ਪਵੇਗੀ। ਇਸ ਦੇ ਉਲਟ ਕੰਮ ਬਹੁਤੀ ਮਾਤਰਾ ਵਿੱਚ ਹੋਵੇਗਾ ਅਤੇ ਇਸ ਨਾਲ ਪੈਸੇ ਦੀ ਬਚਤ ਤੇ ਖਰਚਾ ਘੱਟ ਹੋਵੇਗਾ। ਸਮੇਂ ਦੀ ਬਚਤ, ਮਸ਼ੀਨ ਦੀ ਸਫਾਈ ਤੇ ਤੇਲ ਦੇਣ ਨਾਲ ਮਸ਼ੀਨ ਠੀਕ ਚੱਲਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਜੇ ਸਾਫ਼ ਸਫਾਈ ਨਾ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਤੇਲ ਨਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਮਸ਼ੀਨ ਖਰਾਬ ਹੋਣ ਤੇ ਉਹ ਮਿਸਤਰੀ ਪਾਸ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣੀ ਪਵੇ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੀ ਪ੍ਰੋਡਕਸ਼ਨ ਵੀ ਰੁਕ ਜਾਏਗੀ ਅਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਸਮਾਂ ਵੀ ਬਹੁਤ ਖਰਾਬ ਹੋਵੇਗਾ। ਮਸ਼ੀਨ ਦੀ ਸਫਾਈ ਤੇ ਤੇਲ ਦੇਣ ਸਮੇਂ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਸਾਵਧਾਨੀਆਂ ਵਰਤੋਗੇ? ਤੇਲ ਦੇਣ ਸਮੇਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਫਾਈ ਕਰਨੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਤੇਲ ਦੇਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਸਫਾਈ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਮਸ਼ੀਨ ਦੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੇ ਪੁਰਜੇ ਨੇ ਉਹਦੇ ਉਹ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦੇਰ ਚੱਲ ਕੇ ਉਹ ਘਸ ਵੀ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਘੱਟਾ ਮਿੱਟੀ ਪੈ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਜੰਗ ਵੀ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਹੜਾ ਆ ਉਹ ਮੱਥਾ, ਸੂਈ ਦੀ ਪਲੇਟ, ਸਰੀਰ ਜਾਨੀ ਕਿ ਬੋਡੀ, ਸ਼ਟਲ, ਹੱਥੀ ਜਾਨੀ ਕਿ ਹੈਂਡਲ। ਹੁਣ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਬਾਰੇ ਦੱਸਾਂਗੇ ਵੀ ਇਹ ਅਸੀਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਦੇਖਭਾਲ ਕਰਨੀ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਸ਼ੀਨ ਦੇ ਮੱਥੇ ਤੇ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਸਕਰੂ ਲੱਗਿਆ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਉਸ ਨੂੰ ਖੋਲ ਕੇ ਫੇਸ ਪਲੇਟ ਉਤਾਰ ਲਓ। ਫਿਰ ਅੰਦਰੂਨੀ ਪੁਰਜਿਆਂ ਨੂੰ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੁਲਾਇਮ ਕੱਪੜੇ ਨਾਲ ਸਾਫ਼ ਕਰ ਲਓ ਤੇ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਤੇਲ ਦਿਓ। ਫੇਸ ਪਲੇਟ ਨੂੰ ਉਸ ਦੇ ਸਹੀ ਥਾਂ ਤੇ ਫਿੱਟ ਕਰ ਦਿਓ। ਅੱਗੇ ਸੂਈ ਵਾਲੀ ਪਲੇਟ, ਸੂਈ ਵਾਲੀ ਪਲੇਟ ਸਦਾ ਮਸ਼ੀਨ ਤੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੰਦਰਾਲ ਤੇ ਕੱਪੜਾ ਰੱਖ ਕੇ ਪੈਰ ਹੇਠਾਂ ਕਰਕੇ ਮਸ਼ੀਨ ਰੱਖਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਫਿਰ ਵੀ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਸਮੇਂ ਦੰਦਰਾਲ ਤੇ ਰੂਈ ਆਦਿ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਫਸ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਸੂਈ ਵਾਲੀ ਪਲੇਟ ਦੇ ਦੋ ਜਿਹੜੇ ਪੇਚ ਨਾਲ ਲੱਗੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਉਹਨਾਂ ਦੋਵਾਂ ਪੇਚਾਂ ਨੂੰ ਖੋਲ ਕੇ ਦੰਦਰਾਲ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਸਾਫ਼ ਕਰ ਲਓ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੇਲ ਦਿਓ ਤੇ ਫਿਰ ਜਿਹੜੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਪੇਚ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਕੱਸ ਦਿਓ। ਇਸ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਸਰੀਰ ਜਾਨੀ ਕਿ ਬਾਡੀ, ਮਸ਼ੀਨ ਦੀ ਬਾਡੀ ਦੇ ਪਿਛਲੇ ਭਾਗ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਪਲੇਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਉਤਾਰ ਕੇ ਇੱਕ ਤੇਲ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਉਸ ਨੂੰ ਉਤਾਰ ਕੇ ਤੇਲ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਤੇ ਉੱਪਰ ਦੇ ਭਾਗ ਵਿੱਚ 11 ਐਰੋ ਦੇ ਨਿਸ਼ਾਨ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਕਈ ਵਾਰ ਅਸੀਂ ਮਸ਼ੀਨ ਦੇ ਵੇਖਿਆ ਉੱਪਰ ਥੱਲੇ ਜਿਹੜੇ ਐਰੋ ਦੇ ਨਿਸ਼ਾਨ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਸੁਰਾਖਾਂ ਵਿੱਚ ਤੇਲ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਤੇ ਤੇਲ ਦੇਣ ਤੇ ਸਫਾਈ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਿਛਲੀ ਪਲੇਟ ਸੈੱਟ ਕਰ ਦਿਓ। ਜਿਹੜੀ ਪਿੱਛੋਂ ਉਤਾਰੀ ਸੀ ਪਲੇਟ ਉਹ ਸੈੱਟ ਕਰਕੇ ਲਗਾ ਦਿਓ। ਇਸ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਸ਼ਟਲ, ਤੇ ਸ਼ਟਲ ਮਸ਼ੀਨ ਦੇ ਹੇਠਲੇ ਹਿੱਸੇ ਵਿੱਚ ਲੱਗਿਆ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਸ਼ਟਲ ਨੂੰ ਉਤਾਰ ਕੇ ਸਾਫ਼ ਕਰਕੇ ਫਿਰ ਫਿੱਟ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਤੇ ਪਰ ਇਹ ਪੁਰਜੇ ਤਾਂ ਹੀ ਖੋਲੋ ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਸਹੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਖੋਲਣ ਦੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਤੇ ਅੱਗੋਂ ਤੁਸੀਂ ਫਿੱਟ ਵੀ ਉਸ ਨੂੰ ਸਹੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਫਿਰ ਹੀ ਇਹਨਾਂ ਪੁਰਜਿਆਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਖੋਲ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਸ਼ਟਲ ਨੂੰ ਉਤਾਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੇਖੋ ਉੱਪਰ ਦੀ ਪਟੜੀ ਤੇ ਕੋਈ ਸੂਈ ਤਾਂ ਫਸੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਕਿਸੇ ਵੇਲੇ ਸੂਈ ਵੀ ਫਸੀ ਹੁੰਦੀ ਆ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਦੂਸਰੀ ਸੂਈ ਲਗਾ ਕੇ ਮਸ਼ੀਨ ਚਲਾਉਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਉਹ ਵੀ ਸੂਈ ਜਿਹੜੀ ਪਹਿਲੀ ਲੱਗੀ ਹੁੰਦੀ ਆ ਉਹ ਵੀ ਟੁੱਟ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਤੋੜਨ ਨਾਲ ਕਈ ਵਾਰ ਅਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਦੱਸਦੇ ਹਾਂ
ਤੇ ਉਹ ਕੰਮ ਮਤਲਬ ਜਲਦਬਾਜ਼ੀ ਵਿੱਚ ਕਰਦਾ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਸੀਂ ਮਸ਼ੀਨ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹੀ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਮਸ਼ੀਨ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲੈ ਕੇ ਵੀ ਬੱਚਾ ਜਿਹੜਾ ਆ, ਕਈ ਵਾਰ ਟ੍ਰੇਨਡ ਬੱਚੇ ਵੀ ਅਣਗਹਿਲੀ ਕਰ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਕਿ ਉਹ ਮਸ਼ੀਨ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਆ ਉਹ ਮਤਲਬ ਉਹਨੂੰ ਖੋਲੇ ਬਗੈਰ, ਸਾਫ਼ ਸਫਾਈ ਰੱਖਣ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਮਸ਼ੀਨ ਚਲਾਉਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਇਹ ਸਰਕਾਰੀ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਹੀ ਆ, ਕਿਹੜੀਆਂ ਸਾਡੇ ਘਰ ਦੀਆਂ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਨੇ। ਉਹ ਇੰਨੀਆਂ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਖਰਾਬ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਉਸੇ ਟਾਈਮ 10 ਮਿੰਟ ਬਾਅਦ ਬੱਚਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਆਉਂਦਾ, ਮੈਡਮ ਮਸ਼ੀਨ ਨਹੀਂ ਚੱਲਦੀ ਪਈ, ਮਸ਼ੀਨ ਖਰਾਬ ਆ, ਜਦ ਕਿ ਮਸ਼ੀਨ ਠੀਕ ਹੁੰਦੀ ਆ। ਤੇ ਬਸ ਉਹਦਾ ਇਹ ਤਰੀਕਾ ਇਹ ਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸਾਫ਼ ਸਫਾਈ ਨਹੀਂ ਰੱਖਦੇ, ਉਹਨੂੰ ਪ੍ਰੋਪਰ ਤੇਲ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਹੇ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਫਸੇ ਹੋਏ ਕੱਪੜੇ ਨੂੰ, ਫਸੇ ਹੋਏ ਧਾਗੇ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਕੱਢ ਰਹੇ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਮਸ਼ੀਨ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਖਰਾਬ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਮਸ਼ੀਨ ਖਰਾਬ ਨਹੀਂ ਆ, ਉਸਨੂੰ ਸਹੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸਮਝੋ ਤੇ ਚਲਾਓ ਤੇ ਮਸ਼ੀਨ ਜਿਹੜੀ ਆ ਕਦੀ ਵੀ ਮਤਲਬ ਨਹੀਂ ਰੁਕੇਗੀ। ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਵਧੀਆ ਬਣਾਓਗੇ। ਅੱਗੇ ਆ ਗਈ ਸਾਡੀ ਹੱਥੀ। हैंडल वाले हिस्से विच एक हुंदा है, उत्थे तेल दिओ। अंदरूनी भाग नूं तेल देना जरूरी है, जिन्हां विच मतलब लट्ठां हुंदियां हन। पैरां वाली कढ़ाई मशीन विच पैर नूं तेल देना जरूरी है। उस चक्कर नूं जिस नाल मशीन घुमदी है उस दे अंदर बिंदु ते गोलियां हुंदियां हन ते उत्थे तेल देना बहुत ही जरूरी है। मशीन नूं तेल देण तों बाद धुप विच रखो। उस तो बाद मशीन नूं थोड़ी देर खाली तेज चलाओ ते इस तो बाद कोई साफ सुथरा कपड़ा लैके मशीन नूं साफ करके ते मतलब मशीन नूं जे तुसी कोई वर्क करना उपर ते पहलों रफ कपड़े ते चला के, ताकि जिहड़ा मतलब एक्स्ट्रा तेल आ वो रफ कपड़े दे उपर निकल जाए ते फिर तुसी अपना काम जिहड़ा आ उस ते प्रॉपर शुरू कर सकते हो। ਅੱਗੇ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਦੇ ਹਾਂ ਮਸ਼ੀਨ ਨੂੰ ਤੇਲ ਕਿਹੋ ਜਿਹਾ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਮਸ਼ੀਨ ਨੂੰ ਮਿੱਟੀ ਦਾ ਤੇਲ ਕਦੇ ਨਾ ਦਿਓ, ਇਸ ਨਾਲ ਪੁਰਜੇ ਹੋਰ ਵੀ ਖਰਾਬ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਮਸ਼ੀਨ ਭਾਰੀ ਚੱਲਦੀ ਹੈ। ਸਰੋਂ ਦੇ ਤੇਲ ਨੂੰ ਮਤਲਬ ਸਰੋਂ ਦੇ ਤੇਲ ਨੂੰ ਵੀ ਭਾਰੀ ਮਤਲਬ ਭਾਰੀ ਕਰ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਮਤਲਬ ਜਿਹੜੇ ਅਸੀਂ ਸਰੋਂ ਦਾ ਤੇਲ ਵੀ ਲਾਉਂਦੇ ਆ ਉਹ ਵੀ ਮਸ਼ੀਨ ਨੂੰ ਭਾਰਾ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਇਸ ਲਈ ਮਸ਼ੀਨ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹਨੂੰ ਚੰਗੀ ਕੁਆਲਿਟੀ ਦਾ ਵਧੀਆ ਤੇਲ ਹੀ ਦਿਓ ਤੇ ਮਸ਼ੀਨ ਤੁਹਾਡੀ ਵਧੀਆ ਚੱਲਦੀ ਰਹੇ। ਮਸ਼ੀਨ ਨੂੰ ਤੇਲ ਦੇਣ ਦੀ ਥਾਂ ਕਿਹੜੀ ਹੈ, ਇਸ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਸੀਂ ਇਹ ਦੱਸਾਂਗੇ। ਮਸ਼ੀਨ ਵਿੱਚ 11 ਛੇਦ ਉੱਪਰੀ ਹਿੱਸੇ ਵਿੱਚ ਅਤੇ 6 ਛੇਦ ਹੇਠਲੇ ਹਿੱਸੇ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਪਰ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਉਹਨਾਂ ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਵੀ ਤੇਲ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਜਿਸ ਥਾਂ ਤੇ ਪੁਰਜੇ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਘੁੰਮਦੇ ਹਨ। ਸ਼ਟਲ ਵਿੱਚ ਤੇਲ ਘੱਟ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਮਸ਼ੀਨ ਨੂੰ ਤੇਲ ਅਤੇ ਸਫਾਈ ਦੀ ਕਦੋਂ ਜ਼ਰੂਰਤ ਪੈਂਦੀ ਹੈ? ਜਦੋਂ ਮਸ਼ੀਨ ਤੇ 12 ਘੰਟੇ ਜਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੰਮ ਲਗਾਤਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਮਸ਼ੀਨ ਨੂੰ ਰੈਸਟ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਰੈਸਟ ਵਿੱਚ ਹੀ ਤੇਲ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਸਫਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਪਰ ਜਿਹੜੇ ਮਨੁੱਖ ਹਫ਼ਤੇ ਵਿੱਚ ਘੱਟ ਮਸ਼ੀਨ ਚਲਾਉਂਦੇ ਹਨ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹਫ਼ਤੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵਾਰ ਮਸ਼ੀਨ ਸਾਫ਼ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਨਵੀਂ ਮਸ਼ੀਨ ਹਮੇਸ਼ਾ ਭਾਰੀ ਚੱਲਦੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਉਸ ਉੱਪਰ ਜਿਹੜੀ ਵੈਸਲੀਨ ਅਤੇ ਗਰੀਸ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਮਸ਼ੀਨ ਨੂੰ ਮਿੱਟੀ ਦੇ ਤੇਲ ਨਾਲ ਸਾਫ਼ ਕਰਕੇ ਮਸ਼ੀਨ ਚਲਾਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਖੋਲ ਕੇ ਸਫਾਈ, ਜਿਹੜੀ ਮਸ਼ੀਨ ਜਦੋਂ ਮਤਲਬ ਜਾਮ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਮਸ਼ੀਨ ਉਦੋਂ ਹੀ ਖੋਲੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਇਸ ਸਮੇਂ ਪੁਰਜਿਆਂ ਨੂੰ ਮਤਲਬ ਸੋਡਾ ਵਿੱਚ ਸਾਫ਼ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਮਤਲਬ ਮਸ਼ੀਨ ਨੂੰ ਕਾਸਟਿੰਗ ਸੋਡੇ ਵਿੱਚ ਇਹਦੇ ਪੁਰਜਿਆਂ ਨੂੰ ਸਾਫ਼ ਕਰਾਂਗੇ। ਪਰ ਇਹ ਧਿਆਨ ਰਹੇ ਕਿ ਕਾਸਟਿੰਗ ਸੋਡਾ ਜਿਹੜਾ ਆ ਉਹ ਮਸ਼ੀਨ ਦੇ ਬਾਹਰੀ ਹਿੱਸੇ ਨੂੰ ਪਾਲਿਸ਼ ਨੂੰ ਨਾ ਲੱਗੇ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਤੇ ਪਾਲਿਸ਼ ਮਸ਼ੀਨ ਦੀ ਉਤਰ ਜਾਏਗੀ ਤੇ ਮਸ਼ੀਨ ਭੱਦੀ ਨਜ਼ਰ ਆ ਜਾਏਗੀ। ਕਾਸਟਿੰਗ ਸੋਡੇ ਨਾਲ ਸਾਫ਼ ਕਰਕੇ ਮਿੱਟੀ ਦੇ ਤੇਲ ਵਿੱਚ ਪੁਰਜਿਆਂ ਨੂੰ ਕੱਢ ਕੇ ਸਾਫ਼ ਕਰਕੇ ਪੁਰਜੇ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਫਿਕਸ ਕਰਕੇ ਮਸ਼ੀਨ ਦਾ ਤੇਲ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਤੇ ਪੁਰਜੇ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸੈੱਟ ਕਰਨੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਨ ਨਾਲ ਮਸ਼ੀਨ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦੇਰ ਚੱਲਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਟਿਕਾਊ ਬਣਿਆ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਮਸ਼ੀਨ ਹੱਥ ਦੀ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਪੈਰਾਂ ਵਾਲੀ, ਉਸ ਦੀ ਸਫਾਈ ਦੇ ਲਈ ਮਤਲਬ
तेल दी जिहड़ी आ कुप्पी जिहड़ी आ ਉਹ मतलब ਉਹ बहुत ਜ਼ਰੂਰੀ है ਤੇ ਉਹ मतलब एक साफ ਅਤੇ ਮੁਲਾਇਮ ਕੱਪੜੇ ਦਾ ਟੁਕੜਾ ਜਿਹੜਾ ਆ ਉਹ ਵੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ। ਤੇ ਮਸ਼ੀਨ ਬੰਦ ਕਰਦੇ ਸਮੇਂ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਅਸੀਂ ਡੱਬੀ ਕੱਢ ਕੇ ਸਟਾਪ ਮੋਸ਼ਨ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਢਿੱਲਾ ਕਰ ਦੇਣਾ ਹੈ ਅਤੇ मतलब पैर ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਸਾਵਧਾਨੀ ਨਾਲ ਸਟੈਂਡ ਤੇ ਰੱਖੋ। ਜਿਹੜੇ ਅਸੀਂ ਨੀਚੇ ਪੈਰ ਰੱਖਦੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਾਵਧਾਨੀ ਨਾਲ ਰੱਖੋ ਤੇ मतलब पेच खोलते समय ये ध्यान रखो कि पेचकस नीडल प्लेट ते ना लगे, इस नाल जड़ियां आ वो झरीटां पै जांदियां हैं। शटल नू ऊपर तो खोल के खोलन वेले हाथ विच रख के भी मतलब ना मतलब उस पेचा नू खोलो, हमेशा टेबल ते रख के उन्हां नू खोलो। ਅੱਗੇ ਆ ਗਿਆ ਰੇਸ ਰਿੰਗ ਨੂੰ ਦੋਨਾਂ ਪਿੰਨਾਂ ਤੇ ਫਿਕਸ ਕਰੋ ਅਤੇ ਪੇਚ ਨੂੰ ਕੱਸਦੇ ਸਮੇਂ ਧਿਆਨ ਰੱਖੋ। ਰੇਸ मतलब ਰੇਸ ਨੂੰ ਫਿੱਟ ਕਰਕੇ ਫਿੱਟ ਕਰਦੇ ਸਮੇਂ ਸੂਈ ਨੂੰ ਉੱਪਰ ਰੱਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ਟਲ ਕੇਸ ਆ ਕੱਸਦੇ ਸਮੇਂ ਮਸ਼ੀਨ ਦੀ ਬਾਡੀ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲ ਕੇ ਰੱਖੋ ਤੇ ਮਸ਼ੀਨ ਦੀ मतलब ਧਿਆਨ संभाल के रखो ताकि मशीन जिहड़ी आ वो नीचे ना डिग पे ते मशीन नू तेल दिंदे समय सुई दा गज होना चाहिदा है। पहला मशीन हमेशा पुराने कपड़े चलाउणी चाहिदी है। मशीन दी जिहड़ी क्वालिटी ते मशीन दी जिहड़ी क्वालिटी वो असीं करांगे जिवें कि काम करन तो बाद स्टॉप मोशन स्क्रू ढिला करके रखो। हथी नू भी खोल के अंदर नू मोड़ के रखना चाहिए है। मशीन ढक के रखनी चाहिए है ते बच्चों तो बचा के रखनी चाहिए है। बच्चों की पहुंच तो दूर मशीन जिहड़ी आ वो रखनी चाहिए है। गिल्ली जगह ते नहीं रखनी चाहिए, तां जे असीं गिल्ली जगह ते रखांगे ते सिलन दे नाल मशीन दे पुर्जे भी खराब होणगे ते मशीन दी जिहड़ी आ वो उम्र भी घटेगी ते वो खराब छेती होएगी। ਅੱਗੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਸੀਂ ਦੱਸਦੇ ਹਾਂ ਕਢਾਈ ਮਸ਼ੀਨ ਲਈ ਸਮਾਨ ਦੀ ਤਿਆਰੀ। ਕਢਾਈ ਕਰਨ ਸਮੇਂ ਮੁੱਖ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਧਿਆਨ ਦੇਣ ਜੋ ਜਿਹੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨੇ ਉਹ ਹਨ ਕੱਪੜੇ ਦੀ ਕਢਾਈ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਪੂਰਾ ਸਹਾਇਕ ਸਮਾਨ ਪੈਨਸਲ, ਚਾਕ, ਰੰਗਦਾਰ ਚਾਕ, कैंची, प्रेस टेप लैके बैठो। मशीन नू चेक करो ताकि वो ठीक टांका दिंदी है। जेकर कपड़ा कढ़ाई करना है तो लेडीज कमीज से उस विच मतलब प्लेट पाउण लई निशान लगाओ। मतलब लगाने जिहड़े निशान लगाने जिहड़े आ वो बहुत जरूरी हैं कढ़ाई वास्ते। कपड़ा कढ़ाई करन तो पहला मशीन चेक कर लो कि उसनू साफ करके ते धागा चढ़ाओ अते देखो कि शटल आदि ठीक हो। कपड़े दी मोटाई अनुसार सुई चढ़ाओ। पतले कपड़े लई 8 नंबर अते 10 नंबर दी सुई वरतो ते मोटे जीन आदि लई 18 नंबर तो मतलब 16 नंबर तो लैके 18 नंबर तक बहुत मोटे कपड़े वास्ते ਉਹਦੇ अनुसार ही सुई लगाओ ते सुई तो बाद धागा भी कपड़े अनुसार लेना चाहिए है। धागा चढ़ा के पहला जिहड़ा आ वो रफ कपड़े ते चला के चेक करो कि मतलब स्टिच ठीक हुंदा पिया आ कि धागा टुटदा ते नहीं पिया, मशीन ठीक चलदी पई आ ते उसदा मतलब मशीन दी जिहड़े धागे आ सारे सही तरीके नाल काम कर रहे, मशीन सही तरीके नाल काम कर रही है। ये सारा कुछ चेक करके ही बैठो ते कपड़े दी जिहड़ी कढ़ाई करन तो पहला कपड़े दे सारे भाग जिहड़े आ वो अपने कोल रखो ते कढ़ाई करते समय जिहड़े ने वो ये ध्यान रखो कि फालतू कपड़ा जिहड़ा आ वो बाहर होवे अते जिन्ने कपड़े ते असीं कढ़ाई करनी आ उन्ना ही कपड़ा अंदर फ्रेम दे विच होए। अते कोशिश करो कि कढ़ाई करते समय जिहड़े आ सब तो पहलों जिहड़े ने
छोटे पीस से शुरू मतलब कढ़ाई करनी चाहिए है। जिस तरह बावां हो गया ते गला हो गया ते इस तो इलावा जे फ्रॉक है तो उसकी बॉडी हो, छोटे कपड़े तो हमेशा स्टार्ट करो। कढ़ाई करते समय कपड़ा खिंच के रखना चाहिए है। कपड़ा खिंचण नाल कढ़ाई का टांका ठीक रह जाता है। कपड़े का सीधा ते पुठा पासा वेख के ही कढ़ाई शुरू करनी चाहिए है। जेकर कपड़ा बहुत पतला होवे तां ते उसदे थल्ले कागज लगा लो। किसी थां ते पाइपिंग लाउणी है तां पाइपिंग उपर रख के कपड़ा हेठां रख के सिलाई करो। इसी तरह जदों कलियां वाले पेटीकोट की सिलाई करनी होवे तां उरे पासा जिहड़ा आ उपर रखो अते सीधा हेठां रखो। इस नाल बराबर खिचाओ रहिंदा है अते नहीं तां ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਰੇਵ ਆ ਉਹ ਕੱਪੜੇ ਵੱਲ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਵੱਧ ਜਾਏਗੀ। ਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਆ ਗਿਆ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਢਾਈ ਦੀ ਮਸ਼ੀਨ ਨੂੰ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਕਢਾਈ ਦੇ ਸਮਾਨ ਦੀ ਕਢਾਈ ਮਸ਼ੀਨ ਨੂੰ ਕੰਮ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਿਹੜਾ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸੈੱਟ ਜਿਹੜਾ ਆ ਉਹ ਕਿਵੇਂ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਤੇ ਇਹ ਕਢਾਈ ਦੀ ਮਸ਼ੀਨ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਲਈ ਬਹੁਤ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਸੀਂ ਇਹ ਦੇਖਣਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਹੜੇ ਟਾਈਮ मतलब ये तैयार करना है तो उसकी जिहड़ी आ उसका पीस कट के ट्रेस करके मशीन ते रखो। सब तो पहलों तुसीं कपड़े नूं जिहड़ी कढ़ाई करनी आ उहदे वास्ते साडे कोल टाइम होना बहुत जरूरी है ते टाइम वध तो वध होना चाहिए है ते तां जो तुहानूं काहली ना होए कढ़ाई करदे बेफिक्र हो के तुसीं कढ़ाई कर सको। चैक करो कि ठीक कपड़ा रखा गया है, फ्रेम दे विच ठीक लगा है तां जो ये जिहड़ा तुसीं काम करोगे इहदे विच तुहानूं कोई रुकावट ना आए। धागे दे सारे शेड जिहड़े भी आ ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ मतलब ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਵਰਤੋਂ ਵਿੱਚ ਲਿਆਉਣੇ ਹੈ ਉਹ ਆਪਣੇ ਪਾਸ ਦਰਾਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੱਖੋ ਜਾਂ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਸਟੂਲ ਛੋਟਾ ਰੱਖ ਕੇ ਉਹਦੇ ਉੱਪਰ ਉਹ ਸਾਰੇ ਧਾਗੇ ਜਿਹੜੇ ਸ਼ੇਡ ਆਪਣੇ ਲਾਗੇ ਰੱਖੋ। ਦੋ ਮੇਜ਼ ਕੁਛ ਵੀ ਰੱਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਮਸ਼ੀਨ ਨੂੰ ਚੈੱਕ ਕਰ ਕੀਤੇ मतलब चेक करो धागा चला के कि मशीन मतलब ठीक चल रही है कि जे मतलब ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਦ ਕੁਛ ਫਸਿਆ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ मतलब ਜੇ ਕੁਛ ਫਸਿਆ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤੇ ਫਿਰ ਕਢਾਈ ਜਿਹੜੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਲਓ ਤੇ ਜੇ ਫਸਿਆ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਧਾਗੇ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਕੱਢ ਲਓ ਤਾਂ ਜੋ ਤੁਹਾਡੀ ਕਢਾਈ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਰੁਕਾਵਟ ਨਾ ਪਏ। ਮਸ਼ੀਨ ਨੂੰ मतलब ਸੱਜੇ ਹੱਥ ਨਾਲ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਜਿਹੜਾ ਆ ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਚਲਾਉਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੋਗੇ ਕਢਾਈ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੇ ਦੇਖੋ ਕਿ ਟਾਂਕਾ ਠੀਕ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੋ। ਪੈਰਾਂ ਨੂੰ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਆਪਣੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਚਲਾਓ। ਫਰੇਮ ਲੱਗੇ ਕੱਪੜੇ ਨੂੰ ਮਸ਼ੀਨ ਦਾ ਟਾਂਕਾ ਚੈੱਕ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਰਤੋਂ ਵਿੱਚ ਲਿਆਓ ਤੇ थ्रेड टेंशन जिहड़ा आ ड्राइव बहुता मतलब कसिया ना होवे नहीं तां धागा जिहड़ा आ ओहदा खचा जिहड़ा ओह एक साइड तो टुट जाएगा। बहुता ढिला भी ना होए तां जो जे ढिला होगा तो वह बहुत ढिलापन कढ़ाई विच आएगा। इसलिए ये बराबर ही एक सार ही होना चाहिए है। डब्बी विच जिहड़ा आ ओह धागा आ ओह डब्बी विच धागा हौली ते हौली ते हाथ नाल मशीन चला के देखो अते डब्बी विच जिहड़ा धागा फिरकी दे विच ओह भी प्रॉपर पहलों ही भर लो तां जो तुहानूं मतलब कपड़ा स्टिच करते समय कढ़ाई करते समय कोई मुश्किल ना आए। ते सब तो पहलों जिहड़ी आ ओह पत्ती पा के वेखो पत्ती ठीक पै रही है जां नहीं पै रही। जे पै रही आ ते फिर तुसीं अपनी कढ़ाई जिहड़ी आ ਉਹ ਪ੍ਰੋਪਰ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਕਢਾਈ ਮਸ਼ੀਨ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਆ ਉਹ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਸਮਾਂ ਆ ਉਹਦੀ ਵੀ ਬਚਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਕਢਾਈ ਪੂਰੀ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਮਸ਼ੀਨ ਸੱਜੇ ਹੱਥ ਨਾਲ ਹੌਲੀ ਕਰਕੇ ਟਾਂਕਾ ਪੂਰਾ ਕਰਕੇ ਬੰਦ ਕਰੋ ਤੇ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਫੁੱਟ ਬਾਰ ਲਿਫਟਰ ਨੂੰ ਕਢਾਈ ਕਰਨ ਵੇਲੇ ਨੀਵਾਂ ਕਰੋ ਅਤੇ ਕਢਾਈ ਪੂਰੀ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉੱਚਾ ਕਰੋ। ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਫਰੇਮ ਬਾਹਰ ਕੱਢੋ ਅਤੇ ਕੈਂਚੀ ਨਾਲ ਉੱਪਰ ਦਾ ਧਾਗਾ ਪਹਿਲੋਂ ਕੱਟੋ
ਅਤੇ ਹੇਠਲਾ ਧਾਗਾ ਜਿਹੜਾ ਆ ਉਹ ਬਾਹਰ ਕੱਢੋ। ਇਹ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਕੱਟ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਫਰੇਮ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਕੱਢੋ। ਤੇ ਕੰਮ ਖਤਮ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਰਾ ਸਮਾਨ ਆਪਣੇ ਆਪ ਸਹੀ ਥਾਂ ਤੇ ਰੱਖ ਕੇ ਮਸ਼ੀਨ ਤੇ ਇੱਕ ਵਾਰ ਕੋਈ ਮਤਲਬ ਕੱਪੜਾ ਆਦਿ ਫਿਰ ਕੱਪੜਾ ਆਦਿ ਰੱਖ ਕੇ ਤੇ ਉਹਦੀ ਮਤਲਬ ਸਫਾਈ ਕਰ ਲਓ, ਮਸ਼ੀਨ ਨੂੰ ਦੀ ਸਾਫ਼ ਸੁਥਰੀ ਕਰਕੇ ਤੇ ਫਿਰ ਉਸ ਨੂੰ ਢੱਕ ਕੇ ਮਸ਼ੀਨ ਨੂੰ ਰੱਖੋ। ਉਪਰੋਕਤ ਦੱਸੇ ਅਨੁਸਾਰ ਜੇਕਰ ਕੱਪੜਾ, ਧਾਗਾ, ਸੂਈ ਠੀਕ ਹੋਵੇਗੀ, ਯਾਨੀ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਸੈੱਟ ਠੀਕ ਹੋਵੇਗਾ, ਤਾਂ ਮਸ਼ੀਨ ਸਾਫ਼ ਅਤੇ ਠੀਕ ਚੱਲੇਗੀ। ਤਾਂ ਮਸ਼ੀਨ ਨੂੰ ਹੈਂਡਲ ਕਰਨਾ ਸਿਖਿਆਰਥੀਆਂ ਲਈ ਕੋਈ ਔਖਾ ਕੰਮ ਨਹੀਂ, ਬਹੁਤ ਹੀ ਸੌਖਾ ਕੰਮ ਹੈ। ਮਸ਼ੀਨ ਢੱਕ ਕੇ ਸਮਾਨ ਵੀ ਸਹੀ ਟਿਕਾਣੇ ਤੇ ਰੱਖੋ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਨ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਆ ਕੰਮ ਉਹ ਸੁਚਾਰੂ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਚੱਲੇਗਾ ਅਤੇ ਮਸ਼ੀਨ ਦੀ ਘੱਟ ਖਪਤ ਹੋਏਗੀ। ਮਸ਼ੀਨ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਸ ਨੂੰ ਮਤਲਬ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਸਿਖਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ। ਕਢਾਈ ਦੀ ਮਸ਼ੀਨ ਜਿਹੜੀ ਆ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸਾਵਧਾਨੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਦੱਸੀਆਂ ਵੀ ਆ ਆਪਣੇ ਲੈਕਚਰ ਵਿੱਚ, ਉਹ ਵਰਤਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਨੇ। ਅਤੇ ਉਮੀਦ ਕਰਦੀ ਹਾਂ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅੱਜ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਮੇਰਾ ਲੈਕਚਰ ਆ ਇਹ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਲੱਗਾ ਆ। ਤੇ ਅੱਗੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਦੱਸਦੀ ਹਾਂ ਮਿਸ਼ਨ ਫਤਿਹ। ਮਿਸ਼ਨ ਫਤਿਹ ਜਿਹੜਾ ਆ ਉਹ ਸਾਡੇ ਮਤਲਬ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਪੂਰੇ ਵਰਲਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਬਹੁਤ ਮਤਲਬ ਕਰੋਨਾ ਜਿਹੜਾ ਮਤਲਬ ਵੱਧ ਰਿਹਾ ਆ, ਦਿਨੋਂ ਦਿਨ ਬਿਮਾਰੀ ਵੱਧਦੀ ਪਈ ਆ। ਤੇ ਇਹ ਸਾਡੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਮਿਸ਼ਨ ਫਤਿਹ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਇੱਕ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਰੇ ਮਤਲਬ ਇਹਨਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਾਨੂੰ ਹੈਲਥ ਸੰਬੰਧੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਜਾਣਕਾਰੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਪਣਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਮਤਲਬ ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਜਿਹੜੇ ਹੱਥ ਨੇ ਉਹ ਸੈਨੀਟਾਈਜ਼ਰ ਨਾਲ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਧੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ ਤੇ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਤੋਂ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਕਾਫੀ ਦੂਰੀ ਬਣਾ ਕੇ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਮੂੰਹ ਜਿਹੜਾ ਆ ਉਹਨੂੰ ਢੱਕ ਕੇ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਬਾਰ-ਬਾਰ ਜਿਹੜਾ ਆ ਸਾਨੂੰ ਜੇ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਆ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਜੇ ਲੋੜ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਬਾਹਰ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਘਰ ਰਹੋ ਅਤੇ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਰਹੋ। ਤੇ ਉਮੀਦ ਕਰਦੀ ਹਾਂ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅੱਜ ਦੀ ਜਿਹੜੇ ਆ ਇਹ ਲੈਕਚਰ ਆ ਇਹਦੀ ਸਮਝ ਆਈ ਹੋਏਗੀ, ਚੰਗਾ ਲੱਗਿਆ ਹੋਏਗਾ। ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਹੀ ਖੁਸ਼ੀ ਹੋਈ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਜੁੜਦੇ ਹੋ ਨਾਲ। ਵੱਖ-ਵੱਖ ਇੰਸਟ੍ਰਕਟਰ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਆਪਣੇ ਲੈਕਚਰ ਆਪਣੇ ਢੰਗ ਨਾਲ ਦੇ ਰਹੇ ਆ ਤੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂਗੀ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਲੈਕਚਰ ਜਿਹੜੇ ਮਿਸ ਨਾ ਕਰੋ। ਸਾਰੇ ਹੀ ਇਹ ਲੈਕਚਰ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਅਟੈਂਡ ਕਰੋ ਅਤੇ ਤਾਂ ਜੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਆ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਪੇਪਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਮੁਸ਼ਕਲ ਨਾ ਆਏ। ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਮੁਸ਼ਕਲ ਨਾ ਆਏ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੀਆਂ ਟ੍ਰੇਡਸ ਦੇ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਸਿਖਿਆਰਥੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜਦੇ ਹੋ। ਕੋਈ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੀ ਲੋੜ ਪਏ ਤੁਸੀਂ ਬੇਝਿਜਕ ਹੋ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਫੋਨ ਤੇ ਗੱਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਐਡਮਿਸ਼ਨ ਸੰਬੰਧੀ ਵੀ ਗੱਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਮੇਰਾ ਫੋਨ ਨੰਬਰ ਜਿਹੜਾ ਆ ਉਹ ਸਕਰੀਨ ਦੇ ਉੱਪਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਮੈਨੂੰ ਫੋਨ ਕਰਕੇ ਐਡਮਿਸ਼ਨ ਸੰਬੰਧੀ ਕੁਝ ਵੀ ਪੁੱਛ ਸਕਦੇ ਹੋ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਮਤਲਬ ਟ੍ਰੇਡ ਸੰਬੰਧੀ ਜੋ ਕੁਐਸਚਨ ਆਨਸਰ ਆ ਉਹ ਵੀ ਪੁੱਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਉਹ ਪੁੱਛ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਤੇ ਜੇ ਕਿਸੇ ਦਾ ਹੁਣ ਅੱਗੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਹੁਤ-ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਕਰਦੀ ਹਾਂ, ਥੈਂਕਸ ਤੁਹਾਡਾ। ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਨੇ ਕੋਈ ਮਤਲਬ ਸਵਾਲ ਮੈਨੂੰ ਪੁੱਛਣਾ ਹੈ, ਕੋਈ ਕੁਐਸਚਨ ਤੁਹਾਡੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈਗਾ, ਤੁਸੀਂ ਹੈਂਡ ਰੇਜ਼ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਹੱਥ ਖੜਾ ਕਰਕੇ ਮੈਨੂੰ ਕੁਐਸਚਨ ਪੁੱਛ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਜੀ ਮੈਮ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਅਨਮਿਊਟ ਕਰ ਲਿਓ ਜਰਾ। जी मैम चलिए सेशन। जी मैम बलजीत मैम अनम्यूट करियो, अनम्यूट करियो नीचे, अनम्यूट।